बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमेरिका तो शहजाद बाजवा। आज तुसी मेरे सामने जिहड़ी बैक साइड के उत्ते जिहड़ी बिल्डिंग देख रहे जे, डेलवर डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, जिन्हों असी DMV भी कहते हैं। मैं अज इस जगह के उत्ते आया वहाँ और इत्थे मैं तुहानूं यह दिखाना वा कि ये डिपार्टमेंट जिहड़ा वे किस तरीके दे नाल काम करता है। ये जिम्मेदारियों के भी मैं तुहानूं सारा कुछ दसना वा कि इहदियां की जिम्मेदारियां है ने ते की जनाब जिहड़ा है ना इत्थे कस्टमर्स नूं सहूलतां वगैरह जिहड़े ने दिंदे ने। मैं जनाब जिहड़ा हुण अंदर जा रहा जे ते इन्हां दी मेन एंट्रेंस है ते मेन एंट्रेंस के उत्ते ही इन्हां ने वो भी लिखिया होया वे कि इत्थे जनाब जिहड़े वर्किंग आवर्स जिहड़े ने वो की है ने ते उहदे मुताबिक जिहड़े लोग जिहड़े इत्थे आंदे जे। ते ऑटोमैटिक दरवाज़ा खुल गया ते मैं जनाब जिहड़ा है ना इहदे DMV जिन्हों डिवीजन ऑफ मोटर व्हीकल भी कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल भी कहते हैं, तो मैं वो अंदर दाखिल हो गया। सब तो पहले अंदर आ गए इतने रिसैप्शनिस्ट इन्होंने बनाया वे। इतों हूँ जनाब जोड़ा है जिस बंदे ने अपना कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह गड्डियां की करानी है वो इतों आके अपनी टिकट वगैरह जी लैनगे तो साइड के उत्ते आके वो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो जोड़े बंद ने अपना लाइसेंस वगैरह जोड़ा काम करवाना है वो अलहदा टिकट लैके वो उधर जनाब जोड़े ने वो चले जाएंगे। तो मैं तुहानूं दिखाना कि इतों हूँ इन्होंने टिकट ली है तो यह जनाब जी है लॉबी जी है वो है जिथे आके लोग जोड़े ने बाकायदा वेट कर लेंगे ने। तो वेटिंग वास्ते भी इन्होंने लोगों ने जड़ा इत्थे काफ़ी सिटिंग एरिया जहा बनाया हुआ है तो बड़ा खूबसूरत, और जड़ा गर्मियों के बाकायदा AC लग्या है तो सर्दियों के हीट वगैरह लगी हुई है। और यह जोड़े मैं तुहानूं दिखा रहा वहाँ यह मुख्तलिफ जोड़े ने इन्होंने वो स्टेशन बनाए हुए ने, और जोड़ा बंदा उतों टिकट लैके आता है तो वो टिकट लैके आके वो इत्थे इन्हां कुर्सियां के उत्ते वो बैठ जाता है। वो बैठ के आके फिर इन्हां दा जनाब जोड़ा वो बाकायदा इत्थे कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत उन्होंने जोड़ा टोकन या टिकट देंदे ने। यह जनाब उन्होंने टिकट उत्थे सामने भी आ जाती है बोर्ड के उत्ते, और उहदे नाल वो अनाउंसमेंट भी कर देंदे ने कि फलानी टिकट वाला ये फलाने स्टेशन नंबर के उत्ते आ गए जी। तो यह जोड़े उन्होंने स्टेशन बनाए ने इत्थे इन्हां दे बंदे बैठे हुए ने जोड़े लोगों दी सहूलियात जड़ियां ने वो मुहैया करते पे ने। और तुसीं यह देखो कि ये नाल जनाब जोड़ा है अगर वो बंदे भी लोगों को कर रहे, मतलब यह जोड़ा एरिया जोड़ा मैं तुहानूं दिखा रहा जे यह वो एरिया वे कि जोड़े ड्राइवर सर्विस जोड़े ने वो उन्होंने मुतलका जोड़ा इन्हां दी प्रॉब्लम जड़ियां ने, मसलन किसी ने अगर कोई ड्राइवर लाइसेंस लैना में उन्होंने रिन्यू करवाना में तो या गड्डियां दी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है, गड्डियां दी रिन्यूअल करवानी है तो यह वो सारे मुतलका डॉकूमेंट्स दे के उन्होंने उत्थे ही जनाब फारग कर देंदे ने। और इस दौरान दे विच किसी किस्म की कोई रिश्वत कोई सिफारिश उस बारे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दूसरा अगर उस तो इलावा बंदियां तो इलावा अगर किसी ने जल्दी है किसी बंदे नूं अगर वो अपना खुद ही कोई है करना चाहता वे, अगर किसी ने लाइसेंस रिन्यू करवाना है, ID रिन्यूअल या व्हीकल रजिस्ट्रेशन करानी है, ये इन्होंने एक मशीन भी लगा दी हुई है कि जोड़ा अगर वो बंदा सैल्फ तौर के उत्ते भी खुद ही वो करना चाहे अपनी सारी इनफॉर्मेशन और मुतलका फीस वगैरह इत्थे वो जमा करवा के ते इतों ही प्रिंट हो के वो सब कुछ आ जाएगी और वो बंदा इतों बगैर किसी इंतज़ार दो वो जोड़ा वापस चला जाएगा। यह मैं दिखा रहा जे कि इतने मुख्तलिफ स्टेशन इन्होंने जोड़े मैनू आ रहे हैं नज़र, वो तकरीबन इस साइड वाल जोड़े ने 30 स्टेशन इन्होंने वो बनाए ने। तो इत्थे आके वो लोग जोड़े ने अपने अपने काम करते हैं। इन्हों के यूजली जोड़े आवर जो ने काम करन दे सुबह 8 तो लैके 4 बजे तक ने, लेकिन एक दिन वैसडे नूं शामी 8 बजे तक भी रहते हैं ताकि वो लोग जोड़े जॉब दे विच मसरूफ होंदे ने वो ताकि आके वो भी अपना जॉब तो हट के जोड़े ने वो काम कर सकन। मैं हुणे जदों मुतलका साहब दे नाल परमिशन लैण वास्ते गल कर रहा सां ते उन्होंने मैनू इस बारे दे विच भी मजीद इनफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा इस दे नाल कि अगर कोई ऐसे आदमी भी जोड़े मौके के उत्ते इत्थे साडी लोकेशन के उत्ते नहीं पहुँच सकते उन्होंने वास्ते असी ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू किया होया वे।
ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਡੈਲਵਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੈਲਵਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂਅਲ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਲਵਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਜੌਨ ਕਾਰਨੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੌਨ ਕਾਰਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੈਥਨੀ ਹਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਖਸੂਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 4 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦਿਓਗੇ, ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਰਡਲੀ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਓ ਜਨਾਬ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ DMB ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਖੈਰੋ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੈਲਵਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तमाम ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਸਲਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਔਰ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਈਡੀ ਹੀ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਲੀਗਲ ਜੇ ਔਰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, 올ਡ ਏਜ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕਡ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਂਡੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਸਟੋਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਮਲ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ CDL ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। CDL ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਉਹ ਆਮ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 18 20 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ CDL ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਗੈਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੋ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DMV ਦੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਪਾਸ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਈਜ਼ੀ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟੂਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲਸ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨਸਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ $4 ਟੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 60-70 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 625 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਡੀਐਮਬੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਫਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 625 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 625 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ 39.5 ਯਾਨੀ ਕਿ $39 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ $39 ਮਿਲੀਅਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 625 ਮੁਲਾਜ਼ਮ $39.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। $550 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 625 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 625 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ $39.5 $39.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡੈਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 9,17,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਔਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,12,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ। 1 ਮਿਲੀਅਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਨਾ ਵਾਂ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ 7,12,000 ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 7,12,000 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 72.1 ਯਾਨੀ ਕਿ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ $550 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਰਫ 625 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 39.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਹੈਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੋਨਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤਕੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕੋਨਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤਕੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਪਹਿਲੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ DMB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਟਰੱਕ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਲਬਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਮਕਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਬਾਦਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪੁਰਸਕੂਨ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵਸੀਓ ਅਰੀਜ਼ ਲਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਨਾਬ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਪਰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਨਟਿਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ।